ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 34। इंद्रियस्यो इंद्रियसार्थ्यो रागोद्देश्यो व्यवस्थितौ तयन्नो वर्षमागच्छतौ ह्यस्य परिपन्थी नौ। इंद्रिय अर्थरे प्रत्येक इंद्रियर निज निज विषय मनुष्यर राग और देश व्यवस्थानुसार अनुकूलता और प्रतिकूलता को नहीं अवस्थित। मनुष्य ए दुईटीर वशीभूत होई अनुचित कारण ए दुईटी जाक ताहार पारमार्थिक मार्गरे विघ्नकारी शत्रु अटंती। व्याख्या। इंद्रियस्यो इंद्रिय स्वार्थे राग उद्देश्य व्यवस्थित। प्रत्येक इंद्रियर निज निज विषय राग उद्देश्यर भिन्नता थिबा कथा दर्शाइबा पई एठारे इंद्रियस्य पदटी दुई थर प्रयुक्त होइछि। तात्पर्य हैला इंद्रियगणक श्रोत्र त्वक नेत्र रसना और घ्राणर सेमानंक विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंधरे अनुकूलता और प्रतिकूलता धारणा जोगुं मनुष्यर राग उद्देश्य रहे। इंद्रियर विषय प्रति अनुकूलता भाव रहिले मनुष्यर सही विषय प्रति राग हुए एवं प्रतिकूलता भाव रहिले सेथि प्रति द्वेष हुए। प्रकृत रे इंद्रियगणक विषय रे राग उद्देश्य न थाए जदि विषय रे राग उद्देश्य थांता तेबे गोटिए विषय समस्त को समान रूपे प्रिय बा अप्रिय लागंता, किंतु सेपरी हुए नहीं। वर्षा कृषक को प्रिय लगे किंतु कुम्हार को अप्रिय लगे। जन को मध्य कौनसी विषय सर्वदा प्रिय बा अप्रिय लगे नहीं। ग्रीष्म ऋतुरे ठंडा पवन भल लगे किंतु शीत ऋतुरे खराब लगे। एही भली समस्त विषय निज अनुकूलता और प्रतिकूलता धारणा अनुसार प्रिय बा अप्रिय लगे। अर्थात मनुष्य विषय रे अनुकूल बा प्रतिकूल भाव पोषण करी ताहाकु भल बा मंद मन करे और तहिरे राग उद्देश्य करे। तेणु भगवान राग उद्देश्य को प्रत्येक इंद्रियर निज निज विषय रे स्थित बोली कहिसेंती। प्रकृत रे स्वीकृत अहम मो भाव रे ही राग उद्देश्य रहे। शरीर सहित स्वीकृत संबंध को अहम कहा जाए। यही संबंध थिबा पर्यंत मनुष्य ठारे राग उद्देश्य रहे एवं सही राग उद्देश्य बुद्धि मन इंद्रिय तथा इंद्रिय मानक विषय रे प्रतीत हुए। यही अध्यायर 3700 रु 3400 श्लोक पर्यंत भगवान यही राग और द्वेष को काम और क्रोध नाम रे कहिसेंती। काम और क्रोध ही राग और द्वेषर स्थूल रूप। भगवान 40 श्लोक रे कहिसेंती एही काम इंद्रिय मन और बुद्धि रे रहे। विषय परि ए गुडिकरे इंद्रिय मन बुद्धि रे काम प्रतीत हेतुबारु भगवान एहाकु कामर निवास स्थान बोली कहिसेंती। विषय रे जेपरि राग उद्देश्य केवल प्रतीत हुए सेहीपरि इंद्रिय मन और बुद्धि रे मध्य राग उद्देश्य प्रतीत हुए। इंद्रिय मन और बुद्धि केवल कर्म करिवार कारण। जंत्र ए सबुरे काम क्रोध अथवा राग उद्देश्य केउठु आसीबो। अधिकंतु द्वितीय अध्यायर 59तम श्लोक रे भगवान कहिसेंती जे इंद्रिय द्वारा विषय सेवन न करुथुवा मनुष्यंकर विषय निवृत्त होइथाए सत, किंतु विषय प्रति थिबा राग निवृत्त हुए नहीं। यही राग परमात्मा को साक्षात्कार हेबा परे निवृत्त हो जाए। तयन्न वशमाग छेत यही पदरे साधक मानंकु भगवान आश्वासन देउछंती जे राग उद्देश्यर वृत्ति उत्पन्न हेले मध्य से साधन और साध्यरु केवल निराश हेबा अनुचित एवं राग उद्देश्य वृत्तिर वशीभूत होई से कौनसी कार्य
ପ୍ରବୃତ୍ତ ବା ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାହାର କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ନିବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧକର କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାଧକ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ହୋଇଯାଇଛି। ରାଗପୂର୍ବକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ରାଗ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱେଷପୂର୍ବକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ଦ୍ୱେଷ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପରିଣାମରେ ତାହାର ପତନ ହୁଏ। ସାଧକ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଭଜନରେ ମନ ଦେଲେ ଅନେକ ଭଲ ମନ୍ଦ ଓ ମନ୍ଦ ସାଂସାରିକ ସ୍ଫୁରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଠାରେ ସତେ ଯେପରି ଭଗବାନ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଫୁରଣରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସ୍ଫୁରଣ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱତା ନାହିଁ, କାରଣ ଏସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯାହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ବିଚାର କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସ୍ଫୁରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁନାହିଁ, ବରଂ ଚାଲିଯାଉଛି। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଅବକାଶ ନ ମିଳିବାରୁ ସ୍ଫୁରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦବି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଅବକାଶ ମିଳିବାରୁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଫୁରଣ ରୂପ ଧରି ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏଣୁ ସାଧକ ଭଲ ଭାବେ ବା ମନ୍ଦ ସ୍ଫୁରଣ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ, ବରଂ ସାବଧାନତାପୂର୍ବକ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ରୂପେ ସେ ପଦାର୍ଥ, ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବିଷୟ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରିବା ଅନୁଚିତ। ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାର ଉପାୟ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ପୁଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱଭାବର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ପ୍ରକୃତି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏପରି ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରେ ହେଉଥିବା କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ଏଣୁ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କୌଣସି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବା ନିବୃତ୍ତ ନ ହେବା ହିଁ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କହିସାରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ମତ ଅନୁସରଣ କରେ ସେ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ବଶୀଭୂତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସାଧକ ସର୍ବତୋଭାବେ ଭଗବତ୍ ଦର୍ପଣ କରୁ ଏବଂ ବିଚାର କରୁ ଯେ କର୍ମ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମ ହେଉଛି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ଏପରି ଭାବି ନିଷ୍କାମ, ନିର୍ମମ ଓ ନିଃସନ୍ତାପ ହୋଇ କର୍ମ କଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମତ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବା ନିବୃତ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅଂଶ। ଶରୀର ପ୍ରତି ମମତା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ହେଉଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ରୁଚି ବା ଅରୁଚି ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ ଓ ତ୍ୟାଗ କରେ। ଏହି ରୁଚି ଓ ଅରୁଚି ରାଗ ଦ୍ୱେଷର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷପୂର୍ବକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ହେଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରାଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବା ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ନିଜ ରୁଚି ଓ ଅରୁଚିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦେବବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୂୟତାମ୍ ଧର୍ମ ସର୍ବସ୍ୱମ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଚୈବବୋଧାର୍ଯ୍ୟତାମ୍ ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରତିକୂଳାନି ପରେଷାମ୍ ନ ସମାଚରେତ୍। ହେ ମାନବ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧର୍ମର ସାର କଥା ଶୁଣ ଏବଂ ଶୁଣି ଏହାକୁ ଧାରଣ କର। ଯାହା ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ନ ଚାହୁଁଛେ
ତାହା ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବନ୍ତୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଲା ବେଳେ ପିତାଙ୍କର ହାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କୁଶ ଉପରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ। ମହାଭାରତ ଅନୁଶାସନ ଅତଏବ ସାଧକ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ କରିବା ଉଚିତ। ରାଗ ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ସାଧକର କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ରାଗ ଦୋଷରହିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ବା ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସ୍ୱତଃ ବେଦର ମର୍ମ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଉଦୟ ହୁଏ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଏ। ରାଗ ଦୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭାବ ହୋଇ ଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ର ନିଷିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱତଃ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ବଚନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଓ ବଚନ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧକର ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧର୍ମ, ତେଣୁ ତାହା ନାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁତଃ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନ୍ତଃକରଣର ଆଗନ୍ତୁକ ବିକାର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାହା ଅନ୍ତଃକରଣର ଧର୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାହା ରହୁଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସର୍ବଦା ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାହା ସର୍ବଥା ପ୍ରତୀତ ନ ହୋଇ ସମୟ ସମୟ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ। ସାଧନା କଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କମି କମି ଆସେ। ଏହା ସାଧକମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ। ଯାହା କମୁଅଛି ତାହାର ବିନାଶ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ମନୋଗତ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମନରେ ଆସେ ସର୍ବଦା ରହେ ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ଭଗବାନ ରାଗ ଦ୍ୱେଷକୁ ବିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟ ଓ ଅପ୍ରିୟର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଚିତ୍ତ ସର୍ବଦା ସମ ରହିବାକୁ ସାଧନା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନ୍ତଃକରଣର ଧର୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହି ସମଚିତ୍ତତା ରୂପକ ସାଧନା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଧର୍ମ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ବିକାର ଅସ୍ଥାୟୀ। ବିକାର ଆସେ ଓ ଚାଲିଯାଏ। ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅନ୍ତଃକରଣର ଆଗନ୍ତୁକ ବିକାର, ତେଣୁ ଏହା ଦୂର କରିବା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତି ଜଡ଼ ଓ ପୁରୁଷ ଚେତନ ଉଭୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓ ଏ ଦୁଇଟିର ବିବେକ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ପୁରୁଷ ଏହି ବିବେକକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ଶରୀର ସହିତ ଏକତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନେକରେ। ଏହି ଜଡ଼ ଓ ଚେତନର ତାଦାତ୍ମ୍ୟକୁ ହିଁ ଅହମ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ହିଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିଥାଏ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅହମ୍ରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହେ ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ହେତୁ ଅହମ୍ ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏହି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ବୃଦ୍ଧିରେ ପତିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନିଜ ଧାରଣା ପ୍ରିୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଅପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଏହି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମନରେ ପତିତ ହେଲେ ମନର ଅନୁକୂଳ କଥା ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ କଥା ଅପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ପତିତ ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅନୁକୂଳ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ବିଷୟ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗେ। ଉକ୍ତ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଓ ଗନ୍ଧରେ ନିଜର ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବନାକୁ ନେଇ ପତିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନର ଗ୍ରନ୍ଥି ରୂପକ ଅହଂଭାବ ମୁଁ ନାଶ ହେବା ପରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଆଦୌ ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଅହଂଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ମୁଁ ସେବକ, ମୁଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ, ମୁଁ ଭକ୍ତ। ଏହି ସେବକ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଓ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ମୁଁରେ ରହେ, ସେହି ମୁଁରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ମଧ୍ୟ ରହେ।
ରାଗ ଦେଶ କେବଳ ଜଡ଼ରେ ରହେ ନାହିଁ କି କେବଳ ଚେତନରେ ରହେ ନାହିଁ। ତାହା ଜଡ଼ ଓ ଚେତନର ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହେ। ଜଡ଼ ଓ ଚେତନର ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜଡ଼ରେ ହିଁ ରହେ। ଜଡ଼ ଚେତନର ତାଦାତ୍ମ୍ୟରେ ଜଡ଼ର ଆକର୍ଷଣ ଜଡ଼ ଅଂଶ ପ୍ରତି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ତାହା ଚେତନରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଜଡ଼ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେବାକୁ ରାଗ କୁହାଯାଏ। ଅତଏବ ଯଦି ସାଧକ ଶରୀରକୁ ଜଡ଼କୁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବିନିଏ ତେବେ ରାଗ ଦେଶ ଦୂର କରିବା ତା ପକ୍ଷେ ଦୁଷ୍କର ବୋଧ ହୁଏ। ମାତ୍ର ନିଜ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ରାଗ ଦେଶ ଦୂର କରିବା ଦୁଷ୍କର ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ରାଗ ଦେଶ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ତାହା ଜଡ଼ ଅସତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଜନ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରାଗ ହେବ ତେବେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ହେଲେ ଦ୍ୱେଷ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ସଂସାର ପ୍ରତି ଉପେକ୍ଷା ବିମୂର୍ଖତା ହେବ। ସଂସାରର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ରାଗ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ହେଲେ ସଂସାରରୁ ବୈରାଗ ହୁଏ। ବୈରାଗ୍ୟ ହେଲେ ସଂସାରରୁ ସୁଖ ପାଇବାର ଭାବନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ସଂସାରର ସେବା ହୁଏ। ଫଳରେ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ସମେତ ଅହମ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ସଂସାର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀରାଦିରୁ ଓ ଅହମ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତହିଁରେ ଥିବା ରାଗ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ତହିଁରେ ଥିବା ରାଗ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରେ ସ୍ୱଭାବ ଅଥବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ ମନୁଷ୍ୟର କ୍ରିୟା ହୁଏ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନେଇ କର୍ମ କରିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବା। ସ୍ୱଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ରାଗ ଦୋଷରହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ରାଗ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧ। ଆମେ ସ୍ୱଭାବକୁ ନାଶ କରି ପାରିବା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଦୁଷ୍କର। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାରୁ କେନାଲ ଖୋଲି ଜଳ ପ୍ରବାହର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ରୂପେ ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଶ କରି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାକୁ ରାଗ ଦୋଷରହିତ କରି ପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତାର ମାର୍ମିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ରାଗ ଦେଶକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା କ୍ରିୟାରେ ରାଗ ଓ ଦେଶ ଯେତେ ବାଧକ ହୁଏ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ସେତେ ବାଧକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାଗ ଦେଶର ତ୍ୟାଗୀକୁ ପ୍ରକୃତ ତ୍ୟାଗୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଗ ଦେଶ ଆଡ଼କୁ ସାଧକର ପ୍ରାୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାର ରାଗ ଦେଶପୂର୍ବକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ନିବୃତ୍ତି ହୁଏ। ରାଗ ଦୋଷରହିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାଧକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କଲେ ତାହାର ସ୍ୱଭାବ ଆପେ ଆପେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁରୂପ ହୋଇଯିବ। ରାଗ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ସ୍ଫୁରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଯଦି ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କରାଯାଏ, ତେବେ ରାଗ ଦୋଷ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ ନ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ ରାଗ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମନର ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସ୍ଫୁରଣ ପ୍ରତି ରାଗ ଦୋଷ ହେବା ଅନୁଚିତ। ସାଧକ ନିଜ ମନରେ ସ୍ଫୁରିତ ସ୍ଫୁରଣକୁ ନିଜଠାରେ ଆରୋପ ନ କରୁ, ତା ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖୁ, ତାହାକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରୁ କି ବିରୋଧ ନ କରୁ। ଯଦି ସାଧକ ରାଗଦୋଷ ଦୂର କରିବାରେ ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ମନେକରେ, ତେବେ ସେ ସର୍ବସମର୍ଥ ପରମ ସୁହୃଦ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ତାର ରାଗଦ୍ୱେଷ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱୀକୃତ ଅହମ୍ ସମେତ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରାଣ ଓ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁକିଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏପରି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ ଭଗବତ୍ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା
ଭଗବତ ଜନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ରଖିଲେ ଜଡ଼ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ। ନିଷ୍କାମ ଭାବପୂର୍ବକ ସଂସାରର ସେବା କରିବା ହିଁ ରାଗଦ୍ୱେଷ ନାଶ କରିବାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଉପାୟ। ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ କାରଣ ଶରୀର ଠାରୁ ଅହମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବସ୍ତୁତଃ ସଂସାରରୁ ଅଭିନ୍ନ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନିଜର ମାନିବା ହେଉଛି ବନ୍ଧନ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥର ସୁଖ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତନର ସୁଖ ଏବଂ କାରଣ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରତାର ସୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁତଃ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହି ତନକର ଫଳ ବିଷୟ ନ ଭାଇ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ଦ୍ୱାରା ସେବା ହେଉଛି ସେସବୁ ସଂସାରର ହିଁ ଅଂଶ। ଯଦି ସଂସାର ବି ନିଜର ନୁହେଁ ତେବେ ତାହାର ଅଂଶ ନିଜର ହେବ କିପରି? ଏହି ଶରୀର ଆଦି ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜର ମନେ କଲେ ପ୍ରକୃତ ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିଜର ବୋଲି ମାନିଲେ ମମତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେବା କରାଯାଉଛି ଏ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତ ଯେପରି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମନେକରି ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତୋଦୀୟଂ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଭ୍ୟମେବ ସମର୍ପୟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କର୍ମଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସାରର ମନେକରି ସଂସାରକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାର୍ଥିକ କଥନ। ଯେ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି ନ ଚାହେଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସେବା କରିପାରେ। ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଧନାଦି ପଦାର୍ଥ ଚାହିଁବା ତ କାମନା, ଏପରିକି ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କାମନା। କାରଣ ସେବା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେବାରୁ ହିଁ ଧନାଦି ପଦାର୍ଥ କାମନା ହୁଏ। ତେଣୁ ଅବସର ବା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେବା ପାଇଁ କାମନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇ ସୁଖୀ ହେବା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଖ ମିଳୁଛି ଏପରି ଭାବନା ରଖିବା, ସେବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ମାନ ବଡ଼ିମା ଚାହିଁବା ଓ ମାନ ବଡ଼ିମା ମିଳିଲେ ଖୁସି ହେବା ପ୍ରଭୃତି ବାସ୍ତବରେ ଭୋଗ ସେବା ନୁହେଁ। କାରଣ ଏପରି କଲେ ସେବା ସୁଖ ଭୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା ନିଜ ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଯାଏ। ସେବା କରି ଯଦି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ରେ ବି ସୁଖ ନିଆଯାଏ ତେବେ ତାହା ଧନାଦି ପଦାର୍ଥରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ରମଶଃ ମମତା ଓ କାମନାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ଦେଉଛି ଯାହାର ଏପରି ଭାବ ଅଛି ତାକୁ ଏକଥା ବୁଝା ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ଏବଂ କେହି ତାକୁ ବୁଝାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା କରାଯାଉଛି ସେବା ଉପଯୋଗୀ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତେବେ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆମର କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ କି ଉପକାର ବା କରାଗଲା? ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଚାହୁଁଛେ? ସନ୍ଦେହ। ସେବା ତ ଧନାଦି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ। ବସ୍ତୁ ବିନା ସେବା ହେବ କିପରି? ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁର ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସମାଧାନ। ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବା ତ ବହୁତ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗା। ବାସ୍ତବରେ ସେବା ହେଉଛି ଭାବ, କର୍ମ ନୁହେଁ। କର୍ମରୁ ବନ୍ଧନ ହୁଏ ଓ ସେବାରୁ ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ସେବା ଭାବ ହେଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ଭାବ ଥିଲେ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ବସ୍ତୁ ଥାଏ ତାହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଆଉ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନ ରହିଲେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସେବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯାହାର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିପାରିବ। ବସ୍ତୁରେ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ରଖି ସେବା କଲେ ସେବା କରିବାର ଅଭିମାନ ଆସେ। କେହି ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ
ବସ୍ତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବକଠାରେ ଭୋଗ ବୁଦ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେବା ହୁଏ, ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କର୍ମ ହୁଏ, ସେବା ନୁହେଁ। ଏବଂ କେବଳ ବସ୍ତୁ ଦେଇଦେବା ସେବା ନୁହେଁ। ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବଦଳରେ ନେବାର ଭାବନା ଥିବାରୁ ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ପ୍ରଜାଗଣ ରାଜାଙ୍କୁ କର ରୂପେ ଧନ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦାନ ବୋଲାଏ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଜଳ ପିଆଇଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଜଳ ପିଆଇବାରୁ ସେ ସୁଖୀ ହେଲା, ଏପରି ଭାବନା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଦୋକାନଦାରୀ। ଆମେ ମାନ ବଡ଼ିମା ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ଯଦି ଜଳ ପିଆଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଅଥବା ଦାନ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ, ଏପରି ଭାବନା ଥାଏ, ତେବେ ଫଳ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବାରୁ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଜଳ, ଧନ ଇତ୍ୟାଦି ବସ୍ତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଏ। ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ, ବସ୍ତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଗଲେ ବାସ୍ତବିକ ସେବା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବରଂ ନେବାର ଭାବ ଥିବାରୁ ତା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଯାଏ। ଅତଏବ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଦାନ, ପୁଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ଯାହାର, ତାକୁ ହିଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବସ୍ତୁ ମିଳିପାରିବ। ତାକୁ ତା ବସ୍ତୁ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଉପରେ ଥିବା ଋଣର ପରିଶୋଧ ହୋଇଯାଏ। କାହାର ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ବସ୍ତୁର ଅଧିକାରୀ। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରର ବସ୍ତୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ଆମ ଅଧିକାରର ବସ୍ତୁ ସେମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଲା, ହୃଦୟରେ ଅନ୍ୟର ସେବା କଲେ ସେବ୍ୟ ଯାହାର ସେବା କରାଯାଏ, ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସେବ୍ୟର ସେବାରେ ଲଗାଏ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ସେ ସେବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଯଦି ସେବ୍ୟ ହୃଦୟରେ ସେବା ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସାଧକ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ତା ସେବା କରିବାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି। ଅତଏବ ସାଧକ ଏହି ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ଦୂର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ସେବା କରି ଏପରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିବା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ଭାବ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଦୂର କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହା ଅଭିମାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ ପାଇଁ ସଂସାର କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର କ୍ଷେତ୍ର, ସୁଖୀ ବା ଦୁଃଖୀ ହେବାର କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ। ସଂସାର କେବଳ ସେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଂସାରରେ ସାଧକ କେବଳ ସେବା ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ସେବା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାଧକ ଭାବିବା ଉଚିତ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହାରି ତେଳେ ମାତ୍ର ବି ଅହିତ ନ ହେଉ। ସଂସାରରେ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖୀ ତ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ସୁଖୀ। ଦୁଃଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେବା ଓ ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସୁଖୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ସେବା। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦୁଃଖୀ ଓ ସୁଖୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ମିଳେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବି କେହି ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଦୁଃଖୀ ଅଛି, ତେବେ ତା'ର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ଭାବନାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ସହିତ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ତାକୁ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବିବ୍ରତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରାଜା ନଳ ଓ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି କାମ ହୋଇପାରିବ ତେବେ କୁହ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହିପରି କହିଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିଶି ଆମେ ବି ହୃଦୟରେ ସୁଖୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ଯାହା ହେଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ଏପରି କଲେ ସେ ଖୁସି ହୋଇଯିବ। ଏପରି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଓ ସୁଖୀ ଉଭୟଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖରେ ସହମତ ହୋଇ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବା। କେବଳ ନିରନ୍ତର ପରହିତ ଭାବନା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ଓ ପର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସନ୍ଥ। ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ସନ୍ଥଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ପର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ, ସୁଖ ସୁଖ, ଦୁଃଖେ ପର। ଏଠାରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିବା ତେବେ ଆମ ଦୁଃଖ ତ କେବେ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସାରର ତ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖୀ ମିଳିବେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ଆମ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯେପରି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା ଉଚିତ। ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ। ଅତଏବ ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାର ଭାବ ରଖିବା ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳିବ, ଦୁଃଖ ନୁହେଁ। ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା, ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ସତ୍ୟ ପର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ଲାଗିଯିବ। ଦୁଃଖୀକୁ ସୁଖୀ କରିଦେବା ଆମ ହାତର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ସକାଶେ ନିଜ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀକୁ ତା ସେବାରେ ଲଗାଇ ଦେବା ଆମର ହାତର କଥା। ଏବଂ ସୁଖ ସାମଗ୍ରୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ ତତ୍କାଳ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁଖ ଦେବା। ସାଧକର ମା କଶ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗବତ। କାହାରିକୁ ଲେଶ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ନ ହେଉ ଭାବ ରହିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରେ। ସାଧକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରି ନ ପାରୁ ପଛେ ସୁଖୀ କରିବାର ଭାବ ତ ରଖିପାରିବ। ଭାବ ରଖିବାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ। ଏଥିରେ କେହି ପରାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବାରେ ଧନାଦି ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବରଂ ସେବା ଭାବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ସୀମିତ। ସୀମିତ କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସେବା ହୁଏ ତାହା ସୀମିତ। ତେବେ ସୀମିତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିପରି? ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବ ହେଉଛି ଅସୀମ। ଅସୀମ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେବା ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ହୁଏ ଏବଂ ଅସୀମ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅସୀମ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ସେବା ଭାବଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଓ ପଦାର୍ଥ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ସେବା କମ୍ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହାର ଭାବ ଅସୀମ। ଯଦ୍ୟପି ସାଧକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ର ସୀମିତ, ତଥାପି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ସୁଖୀକୁ ଦେଖି ସୁଖୀ ଓ ଦୁଃଖୀକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ଯେ ପଦାର୍ଥ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଭୃତିକୁ ନିଜର ମନେ କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ସେ ହିଁ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ଓ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରେ। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର ନୁହେଁ କି ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକତା। ଦେଶ, କାଳ, ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। କେହି ଯେତେ ଧନୀ ହୋଇଥାଉ ବା ଯେତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଥାଉ, ଯେତେ ପାଠୁଆ ହୋଇଥାଉ ବା ଯେତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ଦେଶ କାଳାଦି ସହିତ ଭ୍ରମବଶତଃ ସ୍ୱୀକୃତ ଆତ୍ମୀୟତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସମର୍ଥ। ପ୍ରକୃତ ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନାଶବାନ ବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ ଆଦୌ ଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବସ୍ତୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବାରୁ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ପରି ମନେ ହୁଏ। ସାଧକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନିନେବା ଉଚିତ ଯେ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମୋର ନୁହେଁ କି ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମନେ କଲେ ଭୋଗ ହୁଏ, ସେବା ନୁହେଁ। ଏଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ଓ ନିଜ ପାଇଁ ନ ଭାବି ସେବ୍ୟର ମନେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେବାରେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହଜରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତୌହାସ୍ୟ ପରିପନ୍ଥିନୌ। ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ସାଧକର ସାଧନା ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ। ଅଥଚ ଏ ଦିଗକୁ ସାଧକ ପ୍ରାୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧକର ଯେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ସେତିକି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେତେ ବାଧକ, ମନ ନ ଲାଗିବା ସେତେ ବାଧକ ନୁହେଁ।
ଏଣୁ ସାଧକ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ପ୍ରତି ମହତ୍ତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ତାହାକୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୂର କରିଦେବା ଉଚିତ। ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଦୂର କରିଦେଲେ ମନ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଲାଗିଯିବ। ସ୍ୱାଭାବିକ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହାତର କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟପୂର୍ବକ କରିବା ଓ ନ କରିବା ପୂରାପୂରି ନିଜ ହାତର କଥା। ଯାହା ସାଧକ କରିପାରିବ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଯୁକ୍ତ ସ୍ଫୁରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ। ଏପରି କରିବାରେ ସାଧକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବସ୍ତୁତଃ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସାଧକ ନିଜଠାରେ ଆରୋପିତ କରି ସତ୍ତା ଦିଏ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କରେ। ଫଳରେ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧକ ନିଜଠାରେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆରୋପ ନ କରିବ ଏବଂ ତଦନୁସାରେ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର କାରଣ ମନେ କରିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ସୁଖଦାୟକ ମନେ କରୁ ତା ପ୍ରତି ରାଗ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ମନେ କରୁ ତା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ହୁଏ। ଏଣୁ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଥିରୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସଂସାର ଭଗବତ୍ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ଜଡ଼ ଓ ନାଶବାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ରାଗ ଦୋଷ ନ ରହେ ତେବେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଚିନ୍ମୟ ପରମାତ୍ମା ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍। ଯଦି ବା ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ରାଗ ଦୋଷାଦି କୌଣସି ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ତାହାର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଅନୁଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଦନୁସାରେ କୌଣସି ନିଷିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ତାହାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ରିୟା କଲେ ସେହି ଦୋଷ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଅପରପକ୍ଷେ ତାହାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କ୍ରିୟା ନ କଲେ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଜାତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମକୁ ଦିପଦ ଟାଣୁଆ କଥା କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଆମର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ହୃଦୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖାଦେବ ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମନେ ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଅନୁଭବ କରି ଭାବିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ମୁଁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ନହେଲେ କ୍ରୋଧର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇ ଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସାଧକକୁ କେବେ କୌଣସି ଦୋଷ ଦେଖାଗଲେ ସେ ତାହାର ବଶୀଭୂତ ନ ହେଉ ଏବଂ ତାହାକୁ ନିଜଠାରେ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁ। ଯଦି ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜଠାରେ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ନିଜର ସତ୍ତା ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଯେ ଆମେ ତ ନିରନ୍ତର ରହୁ, ହେଲେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରନ୍ତର ରହେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆସେ ଓ ଚାଲିଯାଏ। ସତ୍ତା ରୂପକ ସ୍ୱୟଂରେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଅଲଗା ଓ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ଯାହାକୁ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସୁଥିବା ଓ ଯାଉଥିବାର ଜ୍ଞାନ ହୁଏ, ସେ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଠାରୁ ପୃଥକ୍। ସୁତରାଂ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦିରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହି ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଦିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୃଥକ୍। ମନୋଗତାନ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟୋ ସ୍ୱଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ୱାର୍ଥେ ରାଗୋଦ୍ଦେଶ୍ୟୌ ବ୍ୟବସ୍ଥିତୌ। ଏହି ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତା କୌଣସିଟିରେ ରାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଅନୁକୂଳତାର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ତୟୋନ୍ନବସମାଗଚ୍ଛେତ୍ ପଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବାର ଅର୍ଥ ଫଳାସକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଫଳାସକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଫଳେ ସକ୍ତୋ ନିବଧ୍ୟତେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରାଗ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଭଗବାନ ନିମ୍ନ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଥ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 34 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।